யா, ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்கம்மா. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणा अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावदिव्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतशतश्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। धन्यवादः। ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கம்மா நீங்களே. 34. गीर्वाणैरर्त्यमानो दशमुखनिधनं कोसले स्पृश्यशृङ्गे पुत्र्यामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथ स्माभृते पायसाद्यम् तद्भुक्त्या तत्पुरन्द्रीष्वपि तिसृषु समम् जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयं नापि शत्रुघ्न नाम्ना। धन्यवादः। பாகி மேடம் படிங்க. कोदण्डी कौशिकस्य तदुवगमभितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तातवाचा मुनिकदिदमनु द्वन्द्वशान्ताद्वकेदः नृणां त्राणाय बाणैः मुनिवचनभगात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मात्मस्तजागं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् मारीचं द्रावयित्वा मकशिरसि शरैः अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्नादश्चान्द्रचूडं धनुरवनिसुताम् इन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरति च समं भ्रातुवीरैः सदारैः। பத்மாவதி மேடம். आरुन्दान्ते रुषान्ते भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्यप्तसे जहो यादोत्ययोग्यां सुखमिक निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदादो कदवदि परते मातुलस्यादिवासं दादारब्धो विशेषः तव किल विहतः एतया जीसपुत्र्या तातोक्त्या यातु कामो वनवनजवतु संयुधश्चापदारः पौरानारुद्यमार्गे गुहनिलयकद त्वं जडा चीरदारी नावासन्दीर्य गङ्गाम् अधिपदविपुनस्त्वं भरद्वाजमारात् नत्वा तत्याख्य हेतो अतिसुखमवत चित्रकूटे गिरीन्द्रे। ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம் படிக்கிறீங்களா? मैडम श्रुत्वा पुत्रार्तिभिन्नं खलु भरतमुखाल् स्वाखयातं स्वतातं तप्तो तत्त्वाम्बुदस्मै निरधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रीं नत्वा
गत्वा वनमधिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विरादं सुगतिमगलय चारुभो सारभङ्गी ராஜேஸ்வரி மாதா. ஓகே. ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் மேடம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா அவங்க லேட்டா பண்ணினாங்க வர மாதா. பண்ணாங்க கட் ஆயிடுச்சு தெரியல மாதா. ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நான் விசால மாத்தா படிக்கிறேன் மாதா. படிக்கிறீங்களா படிக்கிறேன் மாதா. ட்ரை பண்றேன். படிங்க படிங்க அகஸ்தியம் சமஸ்தா शरनिकर सप्ताकृतिं तापसेभ्यः प्रत्याश्रौषि प्रियैषि ददनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पतिपुत्र सुकृतं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोता तटान्ते परिमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या. ஓகே அப்ப பாலா மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृते अट्टनै निस्सहात्मा तां सौमित्रो विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं करमपि पतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसी आशरानभिययुतम अभिययुत समधिगान तक्षणा तक्षतोष्मा. பாகி மேடம் सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवश दशमुखा दुष्टमाली च माया सारंगं सारसाक्ष्या सुहृदि मनुगदः प्रावधी प्राणघातं तन्माया कन्दनीया पितभवदनुजां रावणा सा महाशीत् तेनातोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमदा तद्वदो पायगाभात् நித்யா மேம் भूयस्तन्वीं विचिन्वन् अहृतदशमुख त्वद्वधूं मध्वदेने युक्त्वा ध्याते जटायौ दिवमत सुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जगनित शबरी प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. அடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் படிச்சிருங்க பத்மாவதி மேடம் 35 ஓடு படிக்கிறேன். शील सुग्रीवमैन्द्रीं ददनु हनुमता दुन्दुभे कायमुच्चैः श्रित्वाङ्गुष्ठेन भूयो नुनिवितर्गवद्भद्रिना सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवकान्तोद्यतं मधुलफलं वालिनं व्याजवृद्धा वर्षावेलामनेषि विरह तरलितः त्वं मदङ्काश्रमान्ते. ராஜேஸ்வரி மேடம் ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம் பார்வதி சிவராமன் மேடம் सुग्रीवेणानुचोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाकिनीं त्वा मृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमददयिता मार्गणायावनम्रां सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासै. பார்வதி மேடம் படிங்க तत्वार्ता कर्णनोद्यत् गुरुदुरुजं गुरुदुरुजव गरु सम्पादि वाक्य गरुदुरुज गरुदुरुज सम्पादि वाक्य रोतीर्णार्णोदिरन्दर नगरि जनकजां वीक्ष्य तत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानमक्ष क्षबणचरणर सोडबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा पृष्ट्वा च लङ्गां जडिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते. விசால மாதா படிக்கிறேன் மாதா. त्वं सुग्रीवाङ्गदाति प्रबलकपिशमूचक्र विक्रान्तभूमि चक्रो विक्रम्य
पारे जलति निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमानः तत्प्रोक्तं शत्रुवार्तं रहसि निशमयन् प्रार्थना प्रार्थ्य रोष प्रास्ताग्नेयास्त्र तेजः तत्सदुत्तति गिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் அவள் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். நான் இப்ப இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் மியூட்லயே இருக்கேன். கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வேற யாராவது ஒருத்தர் முடிச்சிருங்கோமா? கீஷை பாலா மேடம். ईशैराशान्त्ररोपा हृदकरिनिगरैः सेतुमादाप्य यातो यातून्यामर्त्यदंष्ट्रा नगशिखरिशिला शालशस्त्रैः ससन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतकपदिगरून् मारुतौ மோச்சிதோ பூஹு. யா, ஸோ நம்ம வந்து ஃபிஃப்த்து ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். இன் தசகம் 35. ஸோ கடைசியாக நம்ம பார்த்தது இந்திரஜித்தோட பானத்தினால லக்ஷ்மணன் வந்து விழுந்தது. அப்புறம் இவர் வந்து ஒரு இது கொண்டு வந்தது. we saw that, right? நாகாஸ்திரம், சக்கரஜேத்ரா, பதகபதி கருண் மாருதைஹி மோச்சிதோபுஹு. ஓகே, தவ் வித் தை பிரதருங்கிறான். சானுஜத்வம், நீங்கள் ரெண்டு பேருமே மயங்கி விழுந்தன. அப்போ வேகாத் மோச்சிதபூஹு மாருதக பதகபதி. அப்போ இவர் என்ன பண்றாரு? கருடன் வந்து அவரோட விங்ஸ் ஒரு காற்றுனாலேயே ரெண்டு பேருக்கும் மூர்ச்சை தெரியுது. So that is what is the fifth one. So sixth one. Saumitristwatra Shakti Prakriti Galatasu Vata Janita Shaila Granat Prananupetoha Vyakurnata Kusruti Shlaginam Meganadam Mayakshobeshu வைபீஷண வச்சனஹிருத ஸ்தம்பன கும்பகர்ணம் சம்பிராப்தம் கம்பிதோர்வீத்தலமகில சமு பக்ஷிணம் வியக்ஷிணோஸ்துவம். ஓகே, இப்போ சௌமித்ரி து அத்ர சௌமிஸ்த்வத்ர சௌமித்ரிஹி து அத்ர அத்ர அங்க சௌமித்ரிஹி யாரு? சுமித்ராவோட சன். ஸோ லக்ஷ்மண தூ அங்கே என்ன ஆயிடுறது? பட் லக்ஷ்மணா அங்க சக்தி பிரகிருதி கலதசு. பிரகிருத்தினா ஒரு ப்ளோ. அரதி பிரஹரதி நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம உபசர்க்கம் படிக்கும்போது பிரஹரதி அதெல்லாம் படிச்சுட்டு கிவ் அ ஸ்ட்ரைக், ப்ளோ பண்ணாருது. அது சக்தி பிரகிருதி கலதசு. அப்போ ஒரு சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு அஸ்திரத்தால ராவணனால கலதசு கலத் அசு. அப்போ அவரோட அசுகுன்னா லைஃப், அவரோட லைஃப் வந்து கலத்துன்னா அது என்ன ஆறுதான்? வழிக்கிண்டே போறதான், அதான் போயிட்டே இருக்கான். இந்த சக்திங்கிற ஒரு ஆயுதத்தை, ஒரு அஸ்திரத்தை ராவணன் பிரயோகப்படுத்துறதுனால அப்படி ஆகும்பொழுது என்ன ஆறுது? கலதசு வாத ஜானீத சைல. வாத்தஜானி வாத்தஜ ஆனீத்த. சி நிறைய சமஸ்த பதம் அண்ட் நிறைய சந்தி. The 34 and 35 is the one really which is, breaking our reading. We have to use all our reading skills here. So, Vataja அப்படிங்கிறது ஹனுமானோட பேர். ஓகே, வாத்தஜ ஆனீத்த he brought. அவர் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, அந்த சஞ்சீவி மலையை கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ வந்து
வாதஜ ஆனீத ஷைல கிராணாத். அப்ப அவர் என்ன கொண்டு வரார்? ஒரு மலை ஷைல கிராணா. கிராணான்னா ஸ்மெல். அந்த ஸ்மெல் நம்ம அதாவது ஒவ்வொருத்தரோடும் ராமாயணம் சேயிங் வில் பி ஒன் வே. இப்போ பட்டத்திரி எப்படி சொல்றாரோ அதை தான் நம்ம நாராயணியத்துல பார்க்குறோம். இப்போ பட்டத்திரி என்ன சொல்லியிருக்கார்? அவர் கொண்டு வரும் பொழுது கிராணாத் அந்த ஸ்மெல்லுனாலேயே பிராணான் உபேத்தக. அப்போ என்ன எடுத்தான்? அந்த பிராணன் பிராணான் உபேத்தகன்னா அவரோட லைஃப், ஹி காட் பேக் ஹிஸ் லைஃப். ஓகே, அதுதான். அப்புறமா என்ன சொல்றார்? குசுருத்ரி ஸ்லாகினம் மேகநாதம் மாயா க்ஷோபேஷு. அதாவது இப்ப அடுத்தது என்னது? மேகநாதம் வியாக்குருணுத்த. வியக்குருணத்த அப்படின்னு சொன்னான்னா கில்டு. ஓகே, துவம் நீ குருவாயிருப்பா, நீ என்ன பண்ணின? இது இந்த மாதிரி ஆன உடனே வியக்குருணத்தை குசுருத்த ஸ்லாகினம் மேகநாதம், நீ உடனே மேகநாதனை கொன்னுட்ட. மேகநாதன்கிறது யாரு? இந்திரஜித். ஓகே, ஸோ மேகநாதனை நீ கொன்னுட்ட. அடுத்தது யாரு? இங்க இன்னொன்னு சொல்ற பாருங்க, மாயா க்ஷோபேஷு வைபீஷண வச்சனகிருத்த ஸ்தம்பனக. அப்போ கும்பகர்ணம். ஓகே, இப்போ இப்ப என்ன ஆயிடுறது? மாயா க்ஷோபேஷு. இப்போ மாயையால ராவணன், அந்த ராட்சசாலாம் தே ஹேவ், ராவணன்ட்டையும் இருக்கு, இந்திரஜித் கிட்டையும் இருக்கு, நம்ம பார்த்தோம். அப்ப மாயா க்ஷோபேஷு, ராவணன் என்ன பண்ணானா நான் ஒரு நம்ம இவாள்லாம் பயங்கரமா சண்டை போடுறாளே, இவாளோட நம்ம எமோஷனலா எப்படி நம்ம இது பண்ண முடியும் அப்படின்னுட்டு ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி சீதை மாதிரி ஒரு மாய பிம்பத்தை கொண்டு முன்னாடி நிப்பாட்டிட்டு அதை அப்படியே ஸ்வாடால, அப்படியே கத்தியால அப்படியே அவ தலைய அடுக்கிற மாதிரி காமிச்சான். இது பார்த்த உடனே கண்டிப்பா ராமா வில் பி லைக் எமோஷனல், ரைட்? ஹி வாண்டட் டு எமோஷனலி கார்னர் ஹிம். அதனால அதை பண்ணினோன்னு என்ன பண்ணாராம்? அப்ப அந்த இடத்துல வைபீஷண வச்சன ஹிருத்த. அப்போ வைபீஷணன் யாரு? விபீஷணனுடைய ததிதாந்த. அப்போ விபீஷணன் அங்க சொல்றாராம், நோ, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, யூ பி காம், அதெல்லாம் சும்மா இவளோட மேஜிக்கல் பவர்ஸ் அப்படின்னு தான் பண்ணின உடனே வைபீஷண வச்சனத்தை ஸ்தம்பனக. ஓகே, ஸோ ஹி வாஸ் ஃப்ரீ ஆயிட்டான். அவருடைய வச்சனத்தினால தான் ஃப்ரீ ஆனாராம். அது வரைக்கும் ஹி வாஸ் எமோஷனல் பிகாஸ் ராவணா யூஸ் இஸ் மேஜிக்கல் பவர்ஸ். அடுத்தது என்ன சொல்றார் இந்த இடத்துல? கும்பகர்ணம் சம்பிராப்தம் கம்பித்தோர் வீத்தல அகில சமூ பக்ஷிணம் வக்ஷிணோஸ்துவம். இப்ப அடுத்தது என்ன எழுதாம்? கம்பித்தோர் வீத்தலம் வராராம். எப்படி வராராம்? கும்பகர்ணம் எப்படி வராராம்? கம்பித்தோர் வீத்தலம், உருவீத்தலம், அதாவது கம்பித்த உருவீத்தலம். உருவீத்தலம்னா பூமி, அர்த். பூமியே அப்படியே நடுங்கிறதான். அப்படி வரானா அவன். யாரு? கும்பகர்ணன். அவரை பக்கத்துல வந்த உடனே அகில சமூ பக்ஷினம், ஹி வாஸ் கோயிங் ஆன் ஈட்டிங். ஆர்மியெல்லாம் சாப்பிட்றான் பாருங்க, ராட்சசன் தானே. பக்ஷினம் கும்பகர்ணத்தை என்ன பண்ணினா? வெக்ஷினோஹோ, யூ கில்டு. குருவாயிரப்பா, அந்த பூமியை நடுநடுங்க வைக்கிற அந்த கும்பகர்ணன் எல்லாரையும் அவன் பாட்டுக்கு சாப்பிட்டு இருக்கான் ராட்சசன், அவனை நீ கொன்றாய். ஸோ 6th ஒன் என்ன சொல்றது? லக்ஷ்மணன் அவன் அந்த வெப்பனால சாக கிடக்கும் பொழுது அவனை திருப்பியும் அந்த ஹேர்ப், மவுண்டனோட ஹேர்ப்ஸ் ஆஞ்சநேயர் கொண்டு வந்தத்துல இது பண்ணிடுறான். அப்புறம் அடுத்தது இந்திரஜித்தை கொல்றா. அடுத்தது கும்பகர்ணன். பாருங்க எத்தனை பேர் இந்த இடத்துல கும்பகர்ணனை கொன்னுடுறான். விபீஷணரோட அட்வைஸ் எடுத்துன்னு அந்த மேஜிக்கல் பவர்ஸ் எல்லாம் நாட் தேர் அப்படிங்கிறத ராமர் புரிஞ்சுக்கிறார். ஓகே,
அடுத்தது கிருண்ணன் ஜம்பாரி சம்பிரேஷித ரத கவச்சௌ ராவணேனாபியுத்யன் பிரம்மாஸ்திரேணாஸ்ய பிந்தன் கலத் கலத கலததிம बलामाग्नि शुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवित समरमृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्गैः लङ्का भर्ता च साकं निजनगरमगाः सप्रिय புஷ்பகேன. இதோட யுத்த காண்டத்தையே அவர் முடிக்கிறார். எப்படி? கிருண்ணன் ஜம்பாரி சம்பிரேஷித ரத கவச்சௌ. ஜம்பாரி அப்படின்னா இந்திரனோட பெயர். இப்ப இந்திரன்லாம் பாக்குறாரு, இவாள்லாம் அப்படி சண்டை போடுறாளே, சோ நம்மளும் ஹெல்ப் பண்ணணும். மேலேந்து வந்து ராமர்கிட்ட சொல்றார். என்ன கொடுக்கிறார் அவர்? வந்து ரத்த கவச்சம். உனக்கு நான் ரத்தமும் தரேன் கவசமும் தரேன் ராமா அப்படின்னு ஒன்ன அக்செப்ட் பண்றார். கிருண்ணன் அக்செப்ட் பண்றார், ராமர் வந்து அக்செப்ட் பண்றார். ராவணேன அபியுத்தியன். இப்ப ராவணனோட சண்டை போடுறார். ஓகே, 7 days அந்த ராமாயணம் நீங்கள்லாம் நிறைய கதையெல்லாம் கேட்டிருப்பேன். 7 days வார். கடைசி நாள்ல தான் வந்து ராவணன் கம்ஸ் டு ஃபைட். ராவணனோட நேருக்கு நேர ராமவர் வந்து சண்டை போடும் பொழுது இந்திரன் வந்து தன்னுடைய கவசமும் ரதமும் கொடுக்கிறார் ராமருக்கு. ராவணேன அபியுத்தியன் ஃபைட்டிங். ஓகே, பிரம்மாஸ்திரேன அஸ்ய பிந்தன். என்னது பிந்தன்? கலததி பிந்தன். கலததி. கலதத்தினா அதுக்கு அவருக்கு நிறைய 10 தலை இல்லையா, அப்ப ரோவா அப்படியே நிறைய, அதாவது ஒவ்வொரு ராமாயணத்துல வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இங்க இவர் வந்து ரோ ஆஃப் ஹெட்ஸுங்கிறார். நம்ம வால்மீகி ராமாயணத்துல ஹெட்டு கட் பண்ண வந்துட்டே இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். பட் ஹியர் பட்டத்ரி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அப்படியே வந்து கட்டிங் 10 தலையை அப்படியே ரோவா அப்படியே வெட்டிடுறார் பிரம்மாஸ்திரேன. அப்புறமா அக்னி சுத்தாம் பிரகிருணன். சரி, இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறது. இப்ப ராவணனை கொன்னுட்டார். இப்ப நவ் ஹி ஹாஸ் டு பிரிங் சீதா. இப்ப சீத்தை வந்துடலாமே. ஸோ அக்னி சுத்தா. ஸோ ராமா இஸ் திங்கிங் தட் ஹீ ஷுட் நவ் அக்னியை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்கிறார். லக்ஷ்மணன் வந்து சீத்தை வந்து கூட்டிண்டு வா அப்படின்னு விபீஷணன்ட்ட சொல்கிறார். சீத்தை வரா. சீதா தேவியை வந்து ஹவு கேன் ஐ அக்செப்ட் யூ. அப்படியே ராமர் வந்து ஹவு கேன் ஐ அக்செப்ட் யூ லைக் திஸ். நீ வந்து இங்கே இருந்துட்டு வந்திருக்க, ஏன்னா உலகத்துக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ சீதா வந்து கற்புக்கரசி, நம்ம மாதா, அதாவது மகாலட்சுமியே வந்து அவதாரமாக எடுத்துட்டு இருக்கா. தெரியும் ராமர் விஷ்ணுவோட அவதாரம் தான், ஆனாலும் ராமர் மனுஷனாக வாழ்ந்திருக்கார். ஸோ மனுஷன் முன்னாடி நம்ம உலகத்துக்கு அவரை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு சீதா தேவிகிட்ட சொல்லும்போது, சீதா தேவி தான் ராமன் லக்ஷ்மணர்கிட்ட வந்து நீ அக்னியை மூட்டு அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படி சொல்றா அப்படின்னு சொன்னானா, அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. ஏன்னா லக்ஷ்மணனை வந்து ஷி ஹஸ் டோல்ட் இன் த பிகினிங். மாயமான துரத்திண்டு போய் சத்தம் வரும்பொழுது லக்ஷ்மணன் said, நோ நான் உங்களை பார்த்துப்பேன், அண்ணா போயிருக்கார், என்னை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு. இல்லை, நீ என் மேலே ஆசைப்பட்டு நீ இப்படி பண்ணிட்டியா, நான் வந்து போலேன்னா நானே என்னை அக்னியில் போட்டு இது பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வார்த்தைக்காக சீதா ஆல்சோ வாண்ட்ஸ் டு டூ பிராயச்சித்தம். அண்ட் தட் இஸ் ஹவு இட் கோஸ். ஷி டெல்ஸ் லக்ஷ்மணா நீ அக்னியை மூட்டு. அக்னியில வந்து போகும்போது அக்னி தேவனே வந்து கூட்டின்னு வரார். இவன் ரொம்ப பவித்திரம்பா, எனக்கே சுடருது. ஸோ அக்னியில போட்டுதான் சுத்தாம் பிரகிருணன். ஸோ ஹி அக்செப்டட் சீதா பியூரிஃபைட் பை ஃபயர். ஃபயரால, நெருப்பால சுத்திக்கப்பட்டவா அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்தது தேவஸ்ரேணி வரோஜீவித சமர மிருத்தை சதைஹி ரக்ஷசங்கைஹி. உடனே இந்திரன் எல்லா தேவர்களும் பூ மாறி பொழிவா இல்லையா, நம்ம மேலேருந்து என்ன ராவணன்கிற ஒரு அசுரனை கொன்னுட்டார் ராகம். அப்போ வந்து இந்திரன் கேட்குறான், நான் என்ன வரம் கொடுக்கட்டுமா, ஏதாவது வரம் வேணுமா? அப்போ ராமர் வந்து கடவுளுக்கே வரமா அப்படின்னா
ராமர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மனுஷனா பிறந்திருக்க, வரத்தை அக்செப்ட் பண்றாராம். இந்திரன் சொல்ற வரத்தை அக்செப்ட் பண்றார். என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு, எஸ் குடுங்கோ. ஸ்ரேணி வர உஜ்ஜீவித்த சமரமிருத்தைடு அக்ஷதை ரிக்ஷ சங்கை. எனக்காக உயிர் விட்ட இந்த வானர கூட்டங்கள் எல்லாரையும் நீ உயிர்ப்பிக்கணும், அந்த வரம் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ராமர் கேட்கிறார். அந்த இந்திரன் வந்து அந்த வரத்தை கொடுத்த உடனே எல்லாருமே ஆல் த வானர கூட்டம் who helped Lord Rama to win the battle, எல்லாரும் வந்து மறுபடியும் உயிர் தெழுறா. ஓகே, ரிக்ஷ சங்கைஹி, ரிக்ஷா இஸ் மங்கி, சங்கைஹி கூட்டம். அடுத்தது லங்கா பர்த்தாச்ச சாக்கம் நிஜ நகரமகாக சப்ரியக புஷ்பகேன. லங்கா பர்த்தா, பர்த்தானா யாரு? காப்பாற்றுவா. பர்த்தா இஸ் ஹெட். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம விபீஷணன், ஏன்னா விபீஷணனுக்கு ராஜ்யம் பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ விபீஷணன் தான் இப்ப ராஜாவாயிடுறார் லங்காவோடு. லங்கா பர்த்தா ச சாக்கம், அவரோடையும் கூட நிஜ நகர மகாஹா, தன்னுடைய சொந்த நகரமான அயோத்தியாவுக்கு அகாஹா இவெண்ட். நீ போனாய் குருவாயிருப்பா. இது எல்லாமே பட்டத்திரி பேசுற மாதிரி. சப்ரியக புஷ்பகேன, புஷ்பக விமானத்துல சப்ரியக, உன்னுடைய பிரியான சீதாவுடன் நீ போனாய். ஸோ குருவாயிருப்பா, நீ அங்க புஷ்பக விமானத்துல போன. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த 7th ஸ்லோகம். Now the 8th. प्रीतो दिव्याभिषेकैर् अयुत समाधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीम् अभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्थय शूद्रपाशम् तावद् वाल्मीकि गेहे कृतवसतिरूपा सूत सीता प्रसूता. ओके, कृतवसति रूपा सूत सीता सुतौ ते. இப்போ now we have come here. இப்போ இங்க வந்து புஷ்பக விமானத்துல வந்துட்டா. முதல் வரியில என்ன சொல்றா? பிரீத்தக திவ்யாபிஷேகைஹி அயுத சமாதிகான் வத்சரான் பரியரம்சீஹி. திவ்யாபிஷேகைஹி, இப்ப அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறார். அவர் அயோத்தியா நகரத்துக்கு வந்து விடுறார். ஸோ பிரீத்தக, ஹி இஸ் வெரி ஹாப்பி. திவ்ய அபிஷேகம்லாம் பண்ணின அப்புறம் எத்தனை வருஷம் இருக்காரு? அயுத சமாதிகான் வத்சரான் பரியரம்சி. அயுத்தனா 10,000. அயுதாதிகான் சமாதிகான் more than 10,000 years. வத்சரான், வத்சரான years. பரியரம்சி, பரி அரம்சிஹி, பரி உபசர்க்கம், அரம்சிஹி, நீ சந்தோஷமாக இருந்தாய் குருவாயூரப்பா. எத்தனை வருஷம்? 10,000 வருஷத்துக்கு மேல சந்தோஷமாக நீ ஆண்டு வந்தாய். மைத்தில்யாம் பாப்பவாச்சா சிவ சிவ கில தாம் கர்ப்பிணீம் அபியஹாசிஹி. அப்ப என்ன ஆயிடுத்து? சீதையை பத்தி ஒருத்தர் பேசுறார் கிராமத்துல. பாப்பவாச்சா, ஒரு தப்பா பேசுறார். நிறைய பேர், நம்ம எல்லாரும் அந்த கதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். கர்ப்பிணீம் தாம், ஓகே, அவ வந்து அப்ப கர்ப்பமா இருக்கா. அபியஹாசிஹி, அபியஹாசிஹினா நீ வந்து அபேண்டன் பண்ணிட்ட. அவ கர்ப்பமா இருக்கிறா. அங்க வந்து அங்க வந்து பட்டத்திரி வந்து சிவசிவா அப்படிங்கிற. சிவசிவா, சிவான்னு நம்ம வந்து சொல்றது மங்களம் அப்படிங்கிறது. பட் இங்க இந்த சிவசிவா அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க்கோட போட்டிருக்கார். வாட் அ பிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். பாவமே, அடப்பாவமே, கர்ப்பமா இருக்கிற சீதா தேவிய நீ அபேண்டன் பண்ணிட்டியே, நீ தள்ளி வச்சிட்டியே.
இதுல வந்து ஐ வாண்ட் டு பிரிங் அவுட் அ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் இன்சிடென்ட். உத்தர காண்டத்துல நம்ம எல்லாருமே அந்த பட்டாபிஷேகம் வரைக்கும் தான் படிப்போம். ஜென்ரலி உத்தரகாண்டம் வந்து யூஸ்வலி இட் இஸ் நாட் லைக். பட் உத்தரகாண்டத்துல கர்ப்பமா இருக்கிற சீதை வந்து கர்ப்பமா இருக்கா, உனக்கு என்ன வேணும்னு ராமர் கேட்கிறாராம். வால்மீகி ராமாயணத்திலேயே இருக்காரு. ராமர் வந்து கேட்கிறாராம், உனக்கு என்ன வேணும் சீதைகிட்ட. வந்து அப்ப சீதா தேவி வந்து சொல்றாளாம், எனக்கு வந்து எல்லா சந்தோஷங்களும் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. நான் வந்து ஒரு கங்கை நதி கரையில நான் வந்து ஒரு ரிஷி ஆசிரமம் அதெல்லாம் நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேக்குறான். சோ சீதா தேவி இஸ் ஆஸ்கிங் ஹிம். இது வந்து ராமர் கிட்ட கேட்டிருக்கா. அந்த டயத்துல தான் he comes to hear about this. என்ன பண்ணறது அப்படின்னு கேட்கும்போது பார்த்தானா, இது இவா கேட்கவும் அந்த நியூஸ் ஆஃப் அ பர்சன் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் வரும்பொழுது அவருக்கு வந்து தோணித்தான், ஓகே நம்ம வந்து கேட்குறானா. அப்போ வந்து லக்ஷ்மணன் கேட்குறானா, லக்ஷ்மணன்ட்ட கூப்பிட்டு சொல்றானாம், நீ வந்து சீதையை கொண்டு போய் நீ விட்டுரு. எங்க கொண்டு போய் விட்டுரு? கங்கா நதிக்கரையில வால்மீகியோட ஆசிரமத்துல கொண்டு விட்டுரு. இப்போ கொண்டு விட்டுட்டு வந்துடுறான். லக்ஷ்மணன் விட்டுட்டு வந்தோடனே ராமன் ரொம்ப அழுதுன்னு இருக்காராம். இப்ப லக்ஷ்மணன் கேட்கிறாராம், அண்ணா நீ ஏன் அண்ணா அழற? நீங்க சொல்லிதானே அண்ணா நான் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தேன், சீதா தேவிய தாயாரை விட்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு ஒன்னு. இப்ப ராமர் ரொம்ப அழகா சொல்றாராம். இதை நான் வந்து படிக்கும்பொழுது நான் நினைச்சேன், ஐ ஷுட் ஷேர் வித் யூ. நான் விட்டது ராஜாராமன், அழறது வந்து சீதாராமன். நான் ராஜாவா நான் வந்து பண்ணணும், நான் என்ன பண்ணினேனோ என்னுடைய நாட்டு மக்களை வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஆனா இப்ப நான் அழறது சீதாராமனா, நான் அவளுடைய ஹஸ்பண்ட் இல்லையா, என் மனைவியை பிரிஞ்சு இருக்கிறது எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு. ஸோ ஹி லெஃப்டர் அட் வால்மீகி இதுல விட்டுட்டு வந்துடுறா. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் திஸ். சத்ருக்னேனா தயித்வா லவண நிஷிச்சரம் பிரார்த்தய சூத்ரபாஷம் தாவத் வால்மீகி கேஹே கிருத வசதி ரூபாசூத்த சீதா சதௌதே. இப்போ இதெல்லாம் விட்டுட்டா. அப்புறமா என்ன நடந்தது? லவணாசுரன் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். சத்ருக்னதா அவரை வந்து வதம் பண்ணுவான். அர்த்தயித்வா. ஓகே. சூத்ரபாஷம் அப்படின்னு சம்பூக்கன்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து இஸ் நாட் ஒரு ரிஷி முனி அப்படி கிடையாது. he was அதாவது இட்ஸ் நாட் அபவுட் காஸ்ட் அண்ட் ஆல் தட். பட் என்னன்னா, இப்ப சூத்ர பாசம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். வால்மீகியும் இதை எழுதியிருக்கார். அப்படின்னா ஒரு வருணம், இந்த வருணத்துல இருக்கிறவா தவம் பண்ணக்கூடாது அப்படி கிடையாது. அது என்ன அப்படின்னா, எதுக்காக வந்து கடவுள் வந்து அவரை வந்து அழித்தார் அப்படின்னா, அவர் என்ன சொன்னாராம், நான் வந்து வரம் கேட்கிறாராம் தவம் பண்ணிட்டு, நான் என்னுடைய இந்த உடலுடைய நான் வந்து வைகுண்டம் போகணும். ஸோ யாரா இருந்தாலும் அந்த உடலோட போக முடியாது, ஆத்மாதான் போக முடியும். ஆனா அந்த உடலோடையே நான் போகணுங்கிறாராம் அந்த சம்பூகன். ஸோ அந்த உடலோட போக முடியாது. அதனால கடவுள் என்ன பண்ணாரா, அவனுக்கு சரணாகதி கொடுப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் த அதர் சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. இவர் வந்து நம்ம வதம் பண்ணிட்டோம்னா, இவர் என்னாலேயே வதம் பண்ணக்கூடியவன்னா என்கிட்டயே வந்துடுவான். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கிவ் ஹிம் அந்த பெனிஃபிட் கொடுக்கணும். பட் he cannot go with his body to Vaikuntham. Okay, that is Shudra Pasham. அப்போ இதெல்லாம் முடிச்ச உடனே தாவத் வால்மீகி கேஹே கிருத வசதி ரூபாசுத சீதா சுதௌ தே சுதௌ
சூத்த உபா சூத்த அப்படிங்கிறது தான் ஓகே. அப்போ வந்து இங்க வந்து என்ன பண்ணிடாரா, வா கிருத்த வசதி ஹி சீதா வால்மீகி கேஹே, வால்மீகியோடு கேஹே இஸ் ஆசிரமம் ஹவுஸ், அதான் இங்க அவர் ஆசிரமத்துல குடியிருக்கிறவா இருந்தா. சீதா வந்து குடியிருக்கிறது சொல்லக்கூடாது, ஷி வாஸ் டுவெல்லிங் தேர், அவ அங்கதான் வசித்து வந்தா. அங்க வந்து தே சுத்தவு உபா சூத்த, சுத்தவு அப்படின்னு இங்க த்விவச்சனம். ஸோ லவா அண்ட் குசா வர் பார்ன் தேர். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஹவுஸ் லவா அண்ட் குசா ஆர் பார்ன். அடுத்தது வால்மீகி வால்மீகே ஸ்வத்சுதோ காப்பித மதுர கிருதே ராஜ்யயா யஜ்யவாட்டே சீதாம் த்வய்யாப்து காமே க்ஷிதிமவி ஷதசௌ त्वं च कालार्तितो भूः हेतो सौमित्रिगाति स्वयमथ सरयूमग्न निःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयातः निजपदं मगमो देव வைகுண்டமாத்யம். ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, இப்போ லவனும் குசனும் பிறந்தாச்சு. லவனும் குசனும் பிறந்த உடனே சவுண்ட். இப்போ வால்மீகேஹே துவத் சுதோ காபித மதுர கிருதே ராஜ்யயா யஜ்யவாட்டே உத்காபித. ஓகே, துவத் சுத உத்காபித மதுர கிருதேஹே. Now, வால்மீகேஹே ஆக்யயா யஜ்யவாட்டே. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன இது எடுத்துப்போம். நம்ம எல்லாரும் நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம சம்க்ஷேப ராமாயணம் படிச்சோம். ஆக்சுவலி சம்க்ஷேப ராமாயணம் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் ராமாயணம். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம வந்து முதல் ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நாரதர் வந்து வரார். நாரதர் வந்த உடனே கோ இது எல்லாம் சத்தியவான் வீரியவான் யார் அதுன்னு கேட்கும் போதுதான் ராமாயணம் வந்து நாரதர் சொல்ல நீங்க எழுதணும் அப்படின்னு தான். தட் இஸ் சம்க்ஷேப ராமாயணம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ ஒரு வால்மீகியோட ஆசிரமத்துல கொண்டு வந்து சீதா தேவியை விட்டாச்சு. சீதா தேவிக்கு 2 குழந்தைகள் பிறந்தாச்சு. why all this should happen? ராமரை பத்தி எல்லாமே தெரியும் வால்மீகிக்கு, அவர் பெரிய ராஜா. ஏன் இதெல்லாம் அவர் பண்ணினார்? போரா வால்மீகிக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையா, நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுருக்காரு இங்க வந்து. அப்போ அவர் யார்கிட்ட கேட்பாரு? அவர் குருட்ட கேட்கணும். இப்ப நம்மளுக்கு ஏதாவது தெரியலைன்னா நம்மளோட குருட்ட தானே கேட்போம். அப்ப அவர் நாரதர்கிட்ட கேட்கிறார், எதனால இதெல்லாம், வை ஆல் திஸ்? அப்பதான் நாரதர் tells him the சம்க்ஷேப ராமாயணம், யூ ஹாவ் டு ரைட் இட், நீங்க தான் எழுதணும். அதனாலதான் இதெல்லாம் பகவானோட லீலை. இப்ப நம்மளோடையே முடிஞ்சு போயிடக்கூடாது. திஸ் ராமாயணம் should go for யுகாந்தரம் போகணும், யுகங்களாக அது திருப்பி எல்லாருக்கும் போயின்னு இருக்கணும். ஸோ அப்பதான் சம்க்ஷேப ராமாயணம் சொல்லி ராணி எழுதணும். இப்போ வால்மீகி என்ன பண்றார்? ஓகே அப்படின்னு ராமாயணம் எல்லாம் எழுதிட்டு என்ன பண்றார்? துவத் சுத உத்காபித மதுர கிருத்தே ஆகேயா யஜ்யவாட்டே. இப்போ ராமர் வந்து ஒரு யாகம் பண்றார். ராமர் யாகம் பண்ணும்பொழுது he makes Lava and Kusha sing or say whatever it is, all the verses of Ramayana. லவா குஷாக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்து அவர் வந்து பாட வைக்கிறார். அப்போ ராமருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுறது, these two are my children. ஓகே, ஸோ வால்மீகியோட ஆக்யா யஜ்யவாட்டே, அவ 2 பேரும் they were made to sing loudly.
உத்காபித. ஓகே, ஸோ யஜ்யவாட்டே பாட வைக்கிறார். அப்போ சீதாம் துவை ஆப்து காமே க்ஷிதிம் அவிஷத அசௌ துவம் ச அசௌ. ஓகே, இதோட பார்ப்போம். இப்போ சீதாவை ஆப்து காமே, அவர் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே துவயி, நீ எப்பொழுது சீதாவை உன்னுடையதா ஆக்கிக்கணும். யூ வாண்டட் டு டேக் ஹர் பேக். ஹி வாண்ட்ஸ் டு டேக் சீதா பேக். சீதா வந்து நம்மளுக்கே தெரியும், ஷீஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு அக்னியிலே நிரூபிச்சுட்டு வந்திருக்கேன், திருப்பியும் என்னை வந்து சந்தேகப்பட்டு திருப்பியும் அனுப்பிட்டு வென் ஐ எம் ப்ரெக்னென்ட். ஓகே, ஷீஸ் நம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் எடுத்துக்கலாம், இல்லை அது கடவுளுடைய லீலைன்னு எடுத்துக்கலாம். அவள் பூமாதேவி கிட்டேருந்து வந்தவா திருப்பியும் பூமிக்குள்ளேயே போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறா. அசௌ க்ஷிதிம் அவிஷத். அவன் என்ன பண்ணினா, கூப்பிட்ட உடனே வால்மீகி கூட்டின்னு வந்தார். பார்த்தா ஷி ப்ரேய்டு. ஷி செட், நான் ஐ வாண்ட் டு கோ டு மை மதர் அர்த். இப்போ பூமி பொழந்துண்டு இப்போ சொன்னா, நான் ராமருக்கு மட்டுமே என் மனசில் நான் நினச்சிருந்தேன்னா, பூமி தாயே நீ என்னை கூட்டிகிட்டு போயிடு. பூமி பொழந்துட்டு there came a seat. That is what வால்மீகி ராமாயணம் says. ஒரு பெரிய அப்படியே ஒரு ராஜ சீட் வந்துதான். அதில் சீட்டை உட்காந்து அப்படியே பூமிக்குள்ளே போனான். அப்புறம் இதை முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது, இன்னும் ராமர் நிறைய இது பண்ணிட்டு இருக்கா. துவம்ச காலார்த்தி தோபுகு. இப்போ ராமருக்கும் காலன் வந்து ஒரு கிழவர் வேஷத்தில் வராராம் யமன். உங்களுக்கும் மனுஷனா நீங்கள் பிறந்து அவதாரம் எடுத்திருக்கேன். he has to remind him he is going on living. அவர் நல்லதே பண்ணிட்டு இருக்கார், ராமராஜ்யம் நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆனால் அந்த அவதாரம் has to end. அப்போ என்ன பண்ணுறாரா, காலார்த்தி புகு. அப்போ காலன் வந்து வந்தாராம். யமனு வந்து சொல்லிட்டு நீங்கள் வைகுண்டத்துக்கு போகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலன் வந்து சொல்கிறார், ஹேதோஹோ சௌமித்ரி காத்தி ஸ்வயமத்த சரையூ மக்ன நிஷேஷ புத்தியை. இந்த இடத்துல முதல்ல லக்ஷ்மணன் போறான். அதுக்கு ஒரு கதை என்ன சொல்றான்னா, காலன் வந்து ஒரு இடத்துல குகையில கூட்டிட்டு போயிட்டு ராமர்கிட்ட சொல்றாராம், ராமா நீ வந்து வைகுண்டத்துக்கு திரும்பி போறதுக்கு நேரம் வந்தாச்சு. அப்போ அவளை என்ன சொல்றாராம், யாருமே நான் பேசும்பொழுது உள்ள வரக்கூடாது, யாரு உள்ள வந்தாலும் அவ வந்து மரணம் அடைஞ்சிருவா அப்படின்னு யமதர்மராஜன் வந்து ராமர்கிட்ட சொல்றான். சரி, நம்ம வந்து லக்ஷ்மணனை காவலுக்கு வச்சுட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணன் அங்க காவலுக்கு வச்சுட்டு ராமர் உள்ள நிக்கிறாராம். அங்க யமனும் வந்து ராமர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காராம். லக்ஷ்மணன் காவலுக்கு இருக்காராம், யாரையும் உள்ள விட்டுறாதேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா யமன் சொல்லியிருக்காரு, யார் வந்தாலும் அவ மரணம் அடைஞ்சிருவான்னுட்டு. இங்க பார்த்தானா துர்வாச முனிவர் அந்த டைம் பார்த்து வராராம். நான் உள்ள போகணும், ஐ வாண்ட் டு மீட். இல்லை, நீங்க வந்து இப்ப அண்ணாவை பார்க்க முடியாது, அண்ணா வந்து உள்ள வேலையா இருக்காரு. நீ வந்து என்ன இப்ப உள்ள விடலைன்னா உங்க ராஜ்யம் எல்லாம் அப்படி போகணும், மக்கள்லாம் இதா போகணும்னு நான் சாபம் கொடுத்துருவேன், என்னுடைய கோபத்துக்கு நீ ஆளாகாதேங்க. இப்ப லக்ஷ்மணன் நினைக்கிறாராம், ஐயோ நம்ம வந்து நம்ம நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், நம்ம இந்த துர்வாச முனிவர் வந்து இப்படி கொடுப்பேங்கிறாரு, இருங்கோ நானே போய் அண்ணாவை கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு அவரை வெளியில நிற்க வச்சிருந்து இவர் உள்ள போறார். யமன் தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு, யாரு உள்ள வந்தாலும் அவ காலம் ஆயிடுவான்னுட்டு. ஸோ லக்ஷ்மணா கோஸ் ஃபர்ஸ்ட். லக்ஷ்மணா கோஸ், தென் ராமர் என்ன பண்றார், லக்ஷ்மணா போன உடனே ஸ்வயம் சரையூ மக்ன நிஷேஷ பிருத்யைஹி சாக்கம். பிருத்யைஹி அவர் கூட இருக்கிற அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும், நாங்களும் வருவோம், சரையூ நதியில இறங்கும் பொழுது நாங்களும் வருவோம் ராமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் ராமரோடையே போறாளாம். எல்லாருமே சரையூ நதியில போய் மக்னம், they are getting themselves submerged. அவளே அவ நீருக்குள்ள போய் தாங்களே மூழ்கிக்கிறாளாம். அவ வந்து நாக்கம் பிரயாத் சாக்கம் நாக்கம் பிரயாத்தக நிஜபத அகமக தேவ வைகுண்ட மாத்தியம். தேவா குருவாயிருப்பா, நீ என்ன பண்ணினே,
ஆத்யம் நிஜபதம் வைகுண்டம். நீ வந்து நாக்கம் நாக்கம் நாக்கம்னா ஸ்வர்க்கம். நீ சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு எங்க போற? அகமக. யூ ரீச்ட். எங்க ரீச் பண்ற? ஆத்யம் நிஜபதம் வைகுண்டம். உன்னுடைய என்ன நிஜபதம்? உன்னுடைய வீடு எது? வைகுண்டம். அந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு நீ உன்னுடைய அவதாரத்தை பூமியில பூர்த்தி பண்ணிட்டு நீ வந்து போயிடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டத்திரி வந்து 9th ஸ்லோகத்துல சொல்லிடுறார். ஓகே, சரி. அப்ப 10th ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல போறார்? பிகாஸ் he said everything. சோயம் மர்த்தியாவதாரः தவ கலு நியதம் மர்த்திய சிக்ஷார்த்தமேவம் விஸ்லேஷார்த்தி निरागस्त्य जनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनु व्याधितापान् सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्य शिक्षार्थमेवம். நீ எதுக்காக குருவாயிருப்பா நீ இந்த அவதாரம் எடுத்தை? நீ எதுக்காக? அதாவது மர்த்திய அவதாரம், மர்த்தியாவதாரம். மர்த்தியாவதாரம்னா ஒரு ஹியூமன், ஒரு மனிதனாக நீ அவதாரம் எடுத்தை. தவ அவதாரம் எதுக்கு? நியதம் மர்த்திய சிக்ஷார்த்தமேவம். யூ வாண்டட் டு டீச் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். நீ எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைச்சே. மேன், அதாவது ஒரு மனுஷனா பிறந்து எப்படி வாழணும். ராமருங்கிறவர் என்ன ஒரு எப்படி நம்ம வாழணும், ஒரு அப்பா எப்படி இது பண்ணணும், ஒரு மனைவியை எப்படி நேசிக்கணும், ஒரு நாட்டு மக்களுக்காக எப்படி பண்ணணும், எல்லாமே எப்படி பிரதர்ஸோட இருக்கணும், எல்லாமே அவர் வந்து ராமாயணத்தை படிச்சானா எல்லா வேர்ச்சூஸும் நமக்கு வரும். ஸோ பகவானோட இந்த அவதாரத்தில் என்ன சொல்றார்? சக அயம், இந்த அவதாரம் நீ ஹியூமன் பாடியா, அதாவது மனுஷ அவதாரம் எடுத்துட்டு மர்த்திய சிக்ஷார்த்தமேவம், நீ வந்து எல்லாருக்கும் ஹியூமன் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாய். என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்? விஸ்லேஷார்த்தி நிராகஸ்திய ஜனமப்பி பவேத் காம தர்மாதி சக்தியா. அதாவது காம தர்மாதி சக்தியா, அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். அப்போ அட்டாச்மெண்ட் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? தர்மத்தோடு நடந்தா என்ன ஆகும்? விஸ்லேஷார்த்தி, அப்ப செப்பரேஷன் எப்படி இருக்கும்? நிராகஸ்தியஜனம், எல்லாம் வந்து நம்ம, அதாவது ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் இருந்தானா, ஒரு காமம், ராவணனோட காமம் சீதையை அடையணும் அப்படிங்கிறது ஓவர். காமம்ங்கிறது என்னது? டிசையர், எக்ஸ்ட்ரீம் டிசையர். அதனால என்ன ஆகும்? அழிஞ்சான். ஓகே, அடுத்தது 2 பேரு சொல்றான். தசரதன் ஆல்சோ he had 3 wives, but over attachment towards கைகேயி. ஸோ என்ன ஆயிடுத்து? அவருக்கு தன்னுடைய பையனை பிரியும்படியா ஆயிடுத்து, உயிரையே விடும்படியாகவும் ஆயிடுத்து. ஸோ தட் இஸ் ஆல் ஷோயிங் தட். அப்போ என்ன? விஸ்லேஷார்த்தி நிராகஸ்தியஜனம் அப்பி. அப்போ என்ன ஆயிடுறது? நம்மளுக்கு விராகம், நிராக ஸ்தியஜனம். அப்போ நம்ம இன்னோசண்டா இருக்கிறவாளையே விட்டுட்டு நம்மளுக்கு விஸ்லேஷார்த்தி, செப்பரேஷன், அந்த விஸ்லேஷா ஆர்த்தி, அந்த செப்பரேஷன்னால நம்மளுக்கு வர்ற துக்கம் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? இதையெல்லாம் ஏவம் மர்த்திய சிக்ஷார்த்தம், மர்த்திய மாணவனுக்கு, மனிதனுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதற்காகத்தான் நீ இந்த அவதாரம் எடுத்த. நோ சேத் ஸ்வாத்மானுபூத்தேக क्वनु तव मनसः विक्रिया சக்கரபாணே. நோ சேத் ஸ்வாத்மானுபூவே, அதாவது நீ வந்து மனுஷன், நீ வந்து சத்துவகுணம் நிறைஞ்சவர். ஸ்வாத்மானுபூத்தே தவ, நீ வந்து சத்துவகுணம் நிரம்பியவனா இருப்ப. பகவானே, உனக்கு என்ன வரப்போறது? உனக்கு என்ன வீக்னஸ் இருக்க போறது? உனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. நீ வந்து எதுக்காக இந்த அவதாரம் எடுத்த?
நீ வந்து எல்லாமே நம்ம நம்ம இது பார்க்கும்போதே பார்த்தோம், சத்துவகுணம் பார்த்தோம், சம்க்ஷேப ராமாயணம் பார்க்கும்பொழுது இந்த சத்துவகுணம் நிரம்பியவராக இருப்பார். முதல் தசகத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம், குருவாயூரப்பா நீ எல்லா சத்துவகுணமும் நீ நிரம்பியவனாக இருக்கை, நீ வந்து அந்த குருவாயூர்லன்னு. இப்போ சத்துவகுணமே நிரம்பியமாக இருக்கிறவன் உனக்கு வந்து மைண்டில் வீக்னஸே வராது. நீ எல்லா டிசையர் எதுக்குமே உனக்கு இடம் கிடையாது. ஆனால் நீ ஏன் இந்த அவதாரம் எடுத்த? ஏன்னா மனிதனுக்கு நீ ப்ரூவ் பண்ணணும் ஹவு அ மேன் ஷுட் லிவ், ஹவு அ மேன் ஷுட் நாட் லிவ், எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது, இதெல்லாம் மனிதனுக்கு ஒரு பாடமாக சொல்லுவதற்காக தான் நீ வந்து சக்கரபாணிங்கிற சக்கரபாணியே நீ வந்து இந்த அவதாரத்தை நீ எடுத்திருக்க. சத்வம் சத்வேக மூர்த்தே பவனபுரபதே வியாதுனு வியாதி தாப்பான். ஓகே, வியாதி தாப்பான், என்னோட வியாதுனு ரிமூவ் பண்ணு. எதை? என்னோட வியாதிகளை. எனக்கு இவ்வளோ வியாதிகள் இருக்கு, நீ வந்து சத்வம் வியாதி தாப்பான் வியாதுனு, துவம் வியாதுனு, நீ எடு ரிமூவ் இட். எதை? வியாதி தாப்பான், வியாதியினால பீடிக்கப்படுகிற என்னுடைய உடல்ல இருக்கிற வியாதிகள் எல்லாம் நீ எடுக்கணும் அப்படின்னு சத்துவ குணம் எல்லாம் இருக்க நிரம்பியவனே, சத்துவமூர்த்தியே, பவனபுரபத்தே, குருவாயூரப்பனே, நீ வந்து சக்கரபாணே, இவ்வளவும் கூப்பிடுற. சக்கரபாணே, சத்தியம் சத்துவைக்க மூர்த்தே, பவனபுரபத்தே, இத்தனை சம்போதனம் போட்டுட்டு நீ வந்து என்னுடைய வியாதிகளை நீக்குவாயாக. நீ மனிதர்களுக்கெல்லாம் நல்லது பண்றதுக்காக, மனிதர்களுக்கெல்லாம் காமிக்கிறதுக்காக நீ மனித அவதாரம் எடுத்து எல்லாருக்கும் என்னதெல்லாம் காமிக்கணும், மனிதன் எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது எல்லாம் சொல்லதற்காக நீ இந்த அவதாரம் எடுத்திருக்கியே குருவாயூரப்பா, நீ என்னுடைய வியாதியையும் நீ போக்குவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ராமாவதாரத்தை முடிக்கிறார். ஓகே, யா, ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங்.